يا إله العالم وأبي ثم الجاه يا إله العالم المعالي له مشاع يا إله العالم جئتنا بالمجلوب يا إله العالم والفرج ثويب يا إله العالم وبطلع يعقوب يا إله العالم أين زالت الأسى يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عنا تعالى يا إله العالم أنا جودك يا إله العالم يا خلقك والجاه يا إله العالم ودرس القرآن يا إله العالم واجتماع الإخوان يا إله العالم لقاء الرحمن يا إله العالم سرهم والإعلان يا إله العالم الحبيب الميضان يا إله العالم قائما بالأصحاب يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم دلنا بالكبرى يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا كل اجمع يا إله العالم ولمن لك يضرع يا إله العالم طالبا للنساء يا إله العالم وصلاة تترى يا إله العالم لمن خصى بالإسراء يا إله العالم ودهي درا يا إله العالم في جميع الأسماء يا إله العالم يا علم سر منا لتدك سترانا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ظنا يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمان أمن علينا بالإقبال وكلنا وصل البال يا ربي رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتوكل أنت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا وسيع الجود جودك الخير خيرك وعندك فضل الذي رمى عبدك وذكر رحمتك بالحال يا موجب الخلق ضرا ومسع الكل برا أسألك أسمنا سترا على القباء والأقطال يا من يرى سر قلبي أسبي طلاعك أسبي أمحو بعفوك ذنبي واترك صدي والأعمال ربي اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخم فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشوت الكلى والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير حكيمة
تبسي وإجمال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي أبدو ببابك لا إله إلا الله يخشى لما عذابك لا إله إلا الله ويتجي لثوابك لا إله إلا الله وبيت رحمتك هطال لا إله إلا الله وقد أتاك بعسره لا إله إلا الله وبالإحسان وفقره لا إله إلا الله وانزل بيسرك لا عسره إله إلا الله بمد جودك لا والفضال إله إلا الله ومن عليه بتوبة لا إله إلا الله تسير من كل حوبة لا إله إلا الله واعصم من شر أوبة لا إله إلا الله من كل ما عنه قد لا حال إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا لا والتعالي إله إلا الله أنا وتحدث بالأمثال لا إله إلا الله جود وبلغ لا وبرك إله إلا الله يكتب شكر لا قهرك إله إلا الله يخشى وذكرك لا شكرك إله إلا الله لازم عبدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت نصيري لا إله إلا الله ولكن يكون خيري لا إله إلا الله واجعل جنان المصير لا إله إلا الله واختم بالإيمان لا العاجل إله إلا الله وصل في كل حال لا إله إلا الله على مزيل ضلالا لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهادي لا داء إله إلا الله الحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعمه تترى لا إله إلا الله نحمد سرا لا وجهرا إله إلا الله وبالقنايا لا والأوصال إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سوى القدر إله
وجد على طامعين يا ربي ذاق الخينا بالفعل ما لا يضاق فمن بمجد الظلام لمن في ذنب راهين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واشرني كل الكروب وفي هذا المؤذين واخدمني احسن ختام اذا دنا الانصرام وانا حين الامام وزاد رشد جميل ثم صلى والسلام على فيع الانام والآل نعم الكرام وصحبي والتابعين مشارق الحضرة أسألنا نظرة بجاه أهل الله يمضون نوض الله نبني بحمد الله ونستعبد بالله بجاه أهل الله نقص بحول الله بفضله شامل يصلح لنا العاجل بالحال والآجل والكل لله وبعد جنة ضم من الشريف دخل عن الجمل الفخر حبيبنا في الله طالب المحضر المخبط صبر مطه للأسرار سالي أهل الله القادة القدوة أسادة صفوة لما لهم شغوة إلا لذكر الله مثل الإمام الفخر عن رفيع القدر فشاسل البدر يا ذي خلق الله هو كافر سعيد هو حق الطريق الفقير الغاشي يهدي أمر الله وينجي الغارق إن كان بوثيق يلحق بالسابق هذا بفضل الله لما قره العبد فحشد من نجد وقل على السعد يدي بجود الله والعبد ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف امر الله عسى بحق القوم نلعب في اليوم وما جرى لم يظفر بجاه الله لأنه حاضر وقلبه طائر ولا له نصير إلا عباد الله يا سادتي الغرام في الحال بدرا ما في بابك الله قوموا معي قوما وابدوا الذي هما كلما دنوما يأتي بعون الله كفى ما به دعوا لي أسوابي بالحياة أحبابي فإنكم بالله كونوا لنا نصرا بالسيف والقدرة وكلما نقرأ شو شيء لله هيا بكم هيا لديني
بفضل الله يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا أهل العقول سالمة وأهل القلوب في سالمة قوموا بما عازمة وبصدق يا جازمة يا الله بحسن الخاتمة فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها دعواتي مداما يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا ارزق بنا واغفر لنا خير جدنا هبانا يا مقاما يا الله بحسن الخاتمة الموت أتت قريب له منه نصيب من كان دانٍ أو نصيب هو مصيبة أما يا الله بحسن الخاتمة دوم إذا مت أدوم غسل وكفن وشيوخ والهدوم وستجيب أما يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كن لي يا معين إذا رشاق عظم الجبين واخدم إلهي باليقين بالقبل يوم دائما يا الله بحسن الخاتمة كن يا جمال القمر وإنما هين الممر فكر يا معين في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كل زلال لكن أنا فيك أمل تغيظ مرامة يا الله بحسن الخاتمة قد حان إلى الانتقال والعمر في ظلام لكن يرجو ذا الجلال الجاهي وللفاطمة يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال الجاهي وللفاطمة الجاهي وللفاطمة خاتمة بالجاه وللخاتمة انظر بحسن الخاتمة بالجاه وللفاطمة انظر بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wal ali was sahbi ajmain wa tabi'in alam bi ihsan ila yaumiddin wa sairi ibadillahi salihin anallaha yuli darajatin fil jannah wa yahmina bi himayatihim wa yamuduna bi madadihim wa yadkhiluna fi syabatihim wa yanfa'una bi barakatihim wa yarzuquna muhabbatahum wa tahuluk bi ahlakihim wa yasurna fi jumratin fi afiyah syiril al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila Sayyidina Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ali bin Alwi Khalikosam wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Ali ibn Al-Faqih wa ikhwani wa Sayyidina Ali ibn Al-Faqih wa ibn Ahmad wa Sayyidina Ali wa Alawi ibn Al-Faqih wa Ali wa Abdullah ibn Alwi ibn Al-Faqih wa Sayyidina Muhammad Maula Dawilih
wa Syekh Abdul Rahman As-Saddab wa auladihi, Syekh Abu Bakar Sakran wa Syekh Umar Al-Muhdar wa ikhwanihima, wa Syekh Abdullah Al-Idrus wa auladihi Abi Bakar Al-Adni wa ikhwanihi, wa Syekh Ali bin Abi Bakar wa ibnihi Abdurrahman bin Ali wa ibnihi Ahmad wa Syafiuddin, wa Syekhaini Muhammad Jamalulail wa Muhammad Maula Aidid, wa Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Basmileh, wa Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa Syekh Abu Bakar bin Salim, wa Sayyidina Umar Al-Attas, wal Habib Abdullah Al-Haddad, wal Habib Umar Al-Bar, wal Habib Abdurrahman bin Abdullah Balbagi, wal Habib Hamid bin Umar, wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa Sayyidina Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, wa Sayyidina Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas, wa Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsi, wal Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, wal Habib Ahmad bin Idrus Al-Idrus, wal Habib Abdurrahman Al-Mashhur, wa ibnihi Ali wa ibnihi Abdullah bin Ali Al-Mashhur, wal Habib Salim bin Hafid, wal Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatri, wal Habib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin, wa ibni Muhammad bin Ali wa jami' sadatina Ali Abi Alawi, wa Syekh Said Al-Amudi, wa Syekh Salim bin Hafid, wa Syekh Salim bin Fadl wa Fadl, wa Syekh Ali bin Muhammad Al-Khatib, wa Syekh Syed bin Ali Majhad, wa Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, wa masyil hadrawi jami'i wa walidina wa auladina wa ahlina wa masyahina wa ma'alimina wa katib al-hati wa walidayhi wa jamil muslimin anallah yuli darajatin fil jannah wa yaghfirul lahum yarham wa yaskinuhumul jannah. Syirir Al-Fatihah. Al-Fatihah asabil gahwa wal buhur wal karamah wa man jamin khair wa awsalana bi khair wa man kana sababan li hadzal jamil azim wal qura wal mustami'in anallahu yujammil ahwalahum wa yakunu fi aunihim wa yataqabbal minhum wa yaghfiru li walidayhim wa walidina wa li jamil muslimin wa yajma'u qulubana 'ala taqwa wa yahfuduna wa iyyahum min kulli adza wa balwa mal afiyati damah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Al-Fatihah bi barakati hadis syarifah wa ahli sadatul anjab anallahu yuslihul imma wal ummah wa ra'i wa ra'iyah wa yufarij 'alal muslimin wa yarhamu bi rahmatihi hani'ati mari'ati nafi'ah wa yatrahu fiha al-khair wal barakah wa yu'ajil biha wajlihu sadatul alawiyah wa yafiru dzunubana wa yastur 'uyubana wa yusahhil matlubana wa yuhasin ahlakana wa yuwassi minal halal arzaqana wa yakfina syarral aziyati wal baliyat wa yadfi'u naral fitani wal mihani ma dhahara minha wa ma batan wa yatul a'marana fi ta'atihi wa mahabbati wa ridhah wa yamunu 'alaina bi kamli mahabbatihi wa mahabbati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tibai syari'atihi wal ihtida'i wal iktida'i bihi wa bi salafina shalihin anallahu yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum su'alahu ma'mulah ala ma yurdillah wa rasulah wa yahab lana kulla khair wa yu'amiluna mu'amalat ahlil khair wa ya'umma bi barakati hadhil hati 'alal muslimin ajmain wa yataqabbalu minna wa yaqbaluna 'ala ma fina wa yamunu 'alal jami'i bi kamil hunis sabiqah wa husnil khatimah indal maut fi khair wa lafi wa afiyah wa ila hadrati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrah Basaudan. Sebelum pembacaan Qirtas, guru kita sudah memulai pada minggu kemarin, yaitu pembahasan di dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pembahasan di dalam yaitu ilmu fikih. Kemarin di malam Senin yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan bismillah, lalu alhamdulillah, lalu dilanjutkan dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi
sebelum memulai di dalam yaitu ilmu fikihnya, beliau akan mengutip daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengutip daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang berbunyi talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu, itu hukumnya fariidatun, hukumnya fardu. Fardu di sini berarti wajib. Kalau udah yang namanya wajib, apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dia akan mendapatkan dosa. Maka kewajiban ini atas siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Setiap orang yang mengaku dirinya Islam, maka dia wajib untuk belajar ilmu. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat di alam dunia sampai akhirat kecuali dia harus menguasai daripada ilmu yang mana ilmu ini berdasarkan daripada agama yang dia anut. Yang pertama, seseorang itu harus memahami daripada ilmu tauhid, ilmu mengenal kepada Sang Pencipta manusia dan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang sudah mengenal siapa Tuhannya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melanjut kepada yang kedua, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim dari mulai dia bangun tidur melek sampai merem tidur lagi. Maka setiap hal aktivitas yang dia lakukan tidak akan pernah lepas daripada itu yang namanya syariat agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum di dalam ilmu fikih. Ketika contoh seseorang melek dari bangun tidur, maka biasanya orang akan ke kamar mandi untuk buang air kecil misalnya. Di sini sudah masuk di dalam bab istinja. Bagaimana tata cara yaitu istinja yang benar. Lalu setelah dia cebok atau istinja, maka biasanya orang akan wudu. Maka masuk lagi di dalam ilmu fikih bab tentang tata cara berwudu yang benar. Karena at-tuhur miftahus shalah. Yang namanya wudu, bersuci, itu adalah pembuka kunci untuk masuk ke dalam sholat. Apabila wudunya sah, istinjanya sah, maka otomatis dia sah untuk melakukan ibadah sholat. Lalu masuk sholat dan terus menerus sampai beraktivitas di dalam, yaitu berdagang atau berusaha, yang mana dia tidak akan pernah lepas daripada hukum-hukum agama. Oleh karena itu seseorang harus paham apa saja kewajiban daripada ilmu agama yang mana mewajibkan kepada dirinya di hari-hari yang mana dia lalui semasa hidupnya. Lalu yang terakhir, setelah ilmu fikih dia kuasai, dia harus belajar ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu tentang yaitu pengetahuan kita terhadap hati kita. Bagaimana kita apabila sudah mengenal Allah, lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dijaga daripada yaitu amalan tersebut agar tidak rusak, agar tidak hancur, agar tidak musnah. Dengan apa? Dengan keburukan-keburukan hati daripada kibir, ujub, ria dan lain sebagainya yang dibahas di dalam ilmu tasawuf. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Setiap orang yang mengaku dirinya Islam, maka wajib dia itu belajar daripada yang namanya ilmu agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu waktu di hadapan para sahabat Nabi yang rata-rata
para sahabat adalah orang-orang alim, orang-orang yang paham bagaimana itu yang tentang Al-Quran, bagaimana maksud daripada hadis Nabi SAW. Maka di waktu itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, innakum asbahtum fi zamanin kathir fuqaha'uhu. Kalian ini berada di satu zaman, di satu waktu, wahai para sahabat, di mana di zaman tersebut, di waktu itu banyak orang-orang yang ahli hukum agama. Para sahabat Nabi rata-rata mereka itu adalah ahli hukum, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karaballahu wajhah yang dijuluki yaitu pintu untuk menyambung kepada Madinatul Ilm Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Para sahabat banyak di antara mereka yang menjadi fuqaha, orang-orang yang paham ilmu agama, hukum-hukum syariat. Lalu kata Nabi teruskan, galilun khutaba'uhu, karena banyak fuqahanya sehingga ahli khutbahnya, orang-orang yang mana pintar berkhutbah itu sedikit, karena rata-rata adalah fuqaha. Lalu Nabi SAW melanjutkan, qalilun su'aluhu, karena banyak orang alimnya, banyak orang paham agama, maka otomatis yang nanya dikit. Kenapa? Rata-rata sudah paham. Kathirun mu'tuh, lalu Nabi teruskan, banyak sekali yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman ini. Al-Quran turun, hadis Nabi SAW menjelaskan maksud daripada Al-Quran. Setiap kejadian apapun yang terjadi di dalam para sahabat Nabi, Rasul SAW menjelaskannya. Banyak yang diberikan di zaman tersebut. Maka sehingga apa yang terjadi? Al-amal fihi khairun minal ilm. Beramal di zaman yang seperti itu, kata Rasul SAW, maka lebih baik daripada ilmu. Oleh karenanya banyak di antara para sahabat Nabi yang hafal Quran, hafal hadis, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga murid daripada para sahabat Nabi, para tabi'in, terkenal dengan ahli ibadahnya, dengan luar biasa banyak ibadahnya. Kenapa? Karena mereka mengamalkan daripada ilmu tersebut. Tapi kata Nabi SAW, sayati zamanun, tapi akan datang satu zaman, satu waktu, qalilun fuqaha'uhu, sedikit orang-orang yang paham tentang hukum agama, kathirun khutaba'uhu, dan banyak orang-orang yang pintar berbicara, pintar berkhutbah, kathirun su'aluhu, sedangkan umat banyak pertanyaannya, tidak paham tentang masalah ini, masalah itu di dalam agama mereka. Galilun mu'tuh, dan di zaman tersebut yang banyak pertanyaannya, sedikit ahli fikihnya, ternyata ilmu yang diberikan di zaman tersebut sedikit. Maka kata Nabi SAW, al-ilmu fihi khairun minal amal. Sehingga belajar ilmu di zaman yang seperti itu lebih baik daripada mengamalkan ilmu dengan beribadah. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata di dalam syairnya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang lahir ke alam dunia dalam keadaan langsung menjadi orang yang berilmu. Lahir ke alam dunia langsung bisa berbicara, lahir ke alam dunia langsung bisa berbuat apa saja. Nggak ada orang lahir langsung alim. Dan diteruskan, walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah sama orang yang memiliki ilmu seperti orang yang bodoh. Oleh karenanya para ulama terdahulu mereka berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin kesuksesan dunia, maka dia harus belajar ilmunya. Bagaimana cara untuk mendapatkan kesuksesan dunia dengan ilmu yang dia miliki. Begitu juga waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan keselamatan negeri akhirat, maka dia harus juga memiliki ilmu untuk mendapatkan keselamatan akhirat tersebut.
Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Maka barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, barang siapa yang menginginkan keselamatan akhirat, maka harus memiliki ilmu untuk keduanya. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Karena yang namanya ilmu itu dibutuhkan baik di dunia ataupun kelak nanti keselamatan di akhirat. Oleh karena itu Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau pernah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuyira Sulaimanu bainal ilmi wal mali wal mulki. Dulu Nabi Sulaiman setelah wafat daripada ayahandanya Nabi Allah Daud alaihi salam, beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antara tiga. Yang pertama mau pilih ilmu, yang kedua mau pilih harta, yang ketiga mau pilih jabatan berupa tahta kerajaan daripada ayahandanya. Maka apa yang terjadi? Fakhtaral ilma. Nabi Sulaiman justru tidak memilih harta, tidak memilih tahta, tapi yang beliau pilih adalah ilmu. Sehingga dengan ilmu yang beliau miliki, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan seluruh bangsa binatang, bangsa jin tunduk kepada beliau dan apalagi manusia. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fa'atahullahul mala wal mulka. Karena beliau memiliki ilmu, akhirnya Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman harta yang begitu banyak, juga jabatan berupa tahta seorang raja, sekaligus nabi, sekaligus rasul, karena beliau memiliki ilmu. Oleh karena itu seseorang tidak ada yang namanya bosan untuk hadir majelis ilmu. Tidak ada seseorang bilang bahwasannya saya sudah kenyang dengan ilmu. Kenapa? Karena Al-Imam Fathul Al-Musili pernah berkata, alaysal marid idza muni'al ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Apakah ada seorang yang sakit parah apabila dia yang dalam keadaan sakit tersebut ditahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh dikasih obat, kira-kira meninggal nggak orang tersebut? Qalu bala. Murid-muridnya berkata, iya dong, pasti. Orang sakit butuh makan, butuh minum, butuh obat, nggak dikasih, ya mati. Maka beliau bilang, kadzalikal qalbu. Begitu juga yang namanya hati. Idza muni'al hikmatu wal ilmu thalathata ayyam yamut. Begitulah hati manusia apabila hati tersebut ditahan, tidak diberi hikmah nasihat di dalam agama, tidak diberikan ilmu lebih daripada 3 hari, maka hati tersebut akan mati. Kalau sudah mati, nasihat apapun tidak akan pernah didengar dan sulit untuk sadar. Oleh karena itu Al-Imam Ali karamallahu wajhah di dalam syairnya yang sangat begitu masyhur, beliau berkata, an-nasu fi jihatit tamthili akfa'u. Manusia dari segi permisalannya itu sama, semuanya itu sama, nggak ada beda. Kenapa? Abuhum Adam wal ummu Hawa'u. Karena kita semua ini akan bersambung nasabnya kepada ayahanda kita semua, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam dan ibunda Siti Hawa. Sama. Lalu beliau melanjutkan, kata Imam Ali karamallahu wajhah, fa in yakun lahum fi aslihim syarafun yufakhiruna bihi fatinu wal ma'u. Seandainya ada bagi mereka umat manusia di dalam asal usul mereka itu ada kemuliaan. Oh, bapak saya itu presiden. Oh, bapak saya itu orang kaya. Oh, bapak saya itu orang-orang yang mana memiliki kemuliaan. Yufakhiruna bihi, yang mana mereka banggakan. Ujung-ujungnya apa? Fatinu wal ma'u. Ujungnya manusia itu terbuat dari apa? Dari tanah dan air. Sehebat apapun manusia akan kembali kepada tanah dan air di dalam bumi. Oleh karena itu Al-Imam Ali karamallahu wajhah berkata, mal fakhru
illa li ahlil ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang yang ahli ilmu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang ahli ilmu itu di atas petunjuk. Bagi orang-orang yang ingin mengambil petunjuk, ibarat mereka itu adalah dalil. Kenapa kau berbuat seperti ini? Oh, karena guru saya seperti ini. Kenapa kau berbuat seperti itu? Dikarenakan guru saya berbuat seperti itu. Mereka laksana dalil di dalam petunjuk agama karena orang-orang membutuhkan mereka. Inilah yang disebut dengan kebanggaan, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Lalu beliau teruskan, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu walirrijali 'alal af'ali asma'u. Kadar setiap seseorang itu tergantung kebisaannya. Harga diri seseorang itu tergantung ilmu yang dia miliki. Apabila seseorang itu memiliki ilmu satu, maka dia akan dihargai dengan ilmu satu tersebut. Apabila orang tersebut memiliki ilmu dua, dia akan dihargai dengan dua ilmu yang dia miliki. Dan begitu seterusnya. Walirrijali 'alal af'ali asma'u. Karena orang-orang itu memiliki julukan-julukan dari hasil kerjaannya. Dia jago di dalam membangun, oh dia insinyur. Dia jago di dalam mengobati orang, oh dia dokter. Dia jago di dalam menyetir mobil, oh dia supir. Tergantung daripada kemampuannya. Dia bisa bawa motor, dia bisa nge-grab, dia bisa ngojek. Dia bisa bawa mobil, dia bisa nge-grab mobil. Dia bisa bawa taksi, dia bisa keluar negeri menjadi seorang yaitu pengemudi taksi di Arab Saudi dan di mana tempat. Tergantung kemampuannya. Bahkan seorang dokter kalau sudah bisa memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh dokter yang lain, dia dijuluki dokter spesialis. Semakin berharga. Ini kata Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasannya kadar harga diri seseorang itu tergantung kebisaannya, tergantung ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu beliau menutup di dalam syairnya, fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abadan. Maka rebutlah keberuntungan itu dengan ilmu. Niscaya dengan ilmu tersebut kamu akan hidup selama-lamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang mati dengan umur yang sudah habis, tapi orang yang berilmu mereka senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Jasadnya sudah ada di dalam bumi, tapi ucapannya, namanya akan selalu dikenang oleh orang-orang. Di setiap majlis disebutkan, qala Imam Fulan, qala Habib Fulan, qala Syekh Fulan. Padahal si Fulan tersebut sudah meninggal di dalam bumi, tapi namanya tetap abadi dikarenakan ilmu yang mereka miliki. Lalu Al-Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi meneruskan, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat daripada Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menutup dengan hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Keutamaan ilmu ini sangat luar biasa. Maka beruntung bagi mereka yang sudah memahami betapa berharganya ilmu. Maka orang yang berakal sehat pasti akan mencari di mana tempat ilmu itu berada. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fiha ilman, di mana jalan yang sedang dia tempuh itu adalah di dalam wacana mencari ilmu agama. Dia berjalan dari rumahnya semata-mata ingin belajar ilmu agama. Dia keluar dari rumahnya menghadiri majelis taklim karena ingin yaltamisu fiha ilman. Dia ingin ambil faedah ilmu di dalam jalan yang mana dia tempuh dari rumahnya ke majelis taklim. Maka apa jawaban daripada kata Nabi SAW? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau memaksakan badannya
untuk istiqomah keluar dari rumah menghadiri majelis untuk mencari ilmu, Allah akan gampangkan untuk dia jalan menuju surga. Tanda kita hadir di majelis ini adalah tanda bahwasannya kalian semua yang hadir adalah calon-calon penghuni surga. Orang yang memaksakan dirinya untuk hadir di majelis ilmu adalah calon orang-orang yang akan menikmati kenikmatan surga, karena Allah sudah berjanji dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mudahkan jalan untuk sampai ke dalam surga. Dijelaskan oleh para alim ulama dengan cara apa? Di alam dunia bi an yuwafiqahu lil amal saleh, dengan diberikan kemudahan, taufik hidayah untuk bisa mudah beramal soleh bagi orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Wa fil akhirah, dan nanti di akhirat seperti apa digampangkan masuk ke dalam surga? Bi an yasluka tariqan la su'ubata wala haula ila an yadkhulal jannah saliman. Nanti di negeri akhirat dia akan menempuh jalan yang tidak ada kesulitan di jalan tersebut, tidak ada huru hara di dalam jalan tersebut, sehingga dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Semoga kita yang mendengarkan dua hadis yang dikutip oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mendapatkan keselamatan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala al-Imam al-Habib Ali bin Hasan al-Attas fi kitab al-Qirtas Manaqib al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Hakali Syekh Ali bin Salim al-Junaid an walidihi Salim qala akhbarani al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Madhkur qala. Kita lanjut dengan cerita Rahah, yaitu cerita tentang kemuliaan orang-orang saleh dan bagaimana keutamaan orang yang dekat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, yang kita sudah mendengar tadi keutamaan ilmu seperti apa, lalu bahayanya apa bagi orang yang berani kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang ahli ilmu, kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali bin Hasan, beliau langsung mengkhabarkan kabar ini, cerita ini daripada Syekh Ali bin Salim Al-Junaid, yang mana ini Syekh Ali mendapatkan langsung daripada ayahandanya Syekh Salim, yang mana ini Syekh Salim berkata langsung daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ratib, yang mana beliau Habib Umar berkata kepada Syekh Salim, "Gala kana walidi Abdurrahman bin Agil kathiran ma yataraddadu ila jihatil kasr idza da'atu haja atau darurah." Dulu saya punya ayahanda, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu saya punya ayah yang bernama Abdurrahman bin Agil bin Salim, keponakan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, karena Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki saudara kembar yang bernama Agil. Dan Agil ini memiliki putra namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah ayahanda daripada sahib Ratib Qutbul Anfas Nibros Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dulu saya punya ayahanda sering sekali bulak-balik ke daerah yaitu yang namanya Kisr, di daerah Hadramaut. Apabila beliau sedang darurat atau butuh kebutuhan, beliau akan datang ke daerah tersebut. Fattafaqa annahu dhata yaumin ijtama'a bi Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Junaid Bawazir Al-Mukanna Al-Muallim. Maka kebetulan di hari beliau bolak-balik ke daerah Kesir tersebut, bertemu dengan seorang syekh yang bernama Abdurrahman bin Abdullah Al-Junaid yang berbangsa Bawazir, yang digelari dengan Al-Muallim, dikarenakan beliau ini seorang yang berilmu, seorang yang pengajar terkenal di daerah tersebut. Wa huwa bi balad Sidbeh. Kebetulan beliau itu ada di daerah yang bernama Sidbeh, daerah Hadramaut. Qala al-Habib Umar, maka Habib Umar melanjutkan ceritanya. Kana Syekh Abdurrahman hadzal madhkur min as-salihin. Ini Syekh Abdurrahman
yang kita sebutkan tadi bin Abdullah Abawazir ini yang dijuluki seorang pengajar muallim ini adalah seorang laki-laki dari kaum orang-orang yang saleh. Wa mimman yultamasu minhum ad-du'a, yang mana namanya orang saleh ini adalah derajat yang sangat luar biasa. Derajat yang mana diminta oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, al-hikni bis salihin. Nah, seorang Nabi Yusuf aja ingin dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena orang saleh itu adalah orang man salaha lillahi wa liibadillah. Orang yang enggak ada masalah sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak ada masalah sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang dimintai, dimohon dari mereka doa. Faqala lahu, lihat bagaimana seorang Habib Abdurrahman bin Aqil, beliau berkata kepada Syekh Abdurrahman, walidi, dia kata Habib Umar bin Rahman al-Attas, saya punya ayah berkata begini, khatirukum ya Syekh Abdurrahman ma'a Umar, hatimu wahai Syekh Abdurrahman, saya minta agar kau selalu bersama anakku yang bernama Umar. Fa innahu kuffa basaruh wa huwa shaghir. Kenapa wahai Syekh kau harus hatimu itu selalu bersama saya punya anak Umar bin Abdurrahman ini? Karena dia masih kecil, sudah kehilangan penglihatannya, dia sudah buta, kasihan. Apa ucapan daripada Syekh Abdurrahman ini yang dijuluki Al-Muallim, seorang yang berilmu, dimintai oleh Sayyid, seorang syarif, seorang habaib keturunan Nabi SAW, agar untuk selalu menjaga daripada putranya ini yang bernama Habib Umar. Ini lihat orang alim yang paham, yang tahu hakikat kemuliaan. Apa jawabannya? Faqala lahu Syekh Abdurrahman, khatirukum antum ma'ana. Terbalik, bukan hati saya bersama kalian, bersama putramu Umar. Enggak, khatirukum antum ma'ana. Hatimu wahai Habib Abdurrahman, hati kalian wahai Habib Umar bin Abdurrahman, agar kalau bisa selalu bersama saya. Nahnu ma'akum illa mithlu zir. Kita ini bersama kalian wahai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana seorang ilmu, yang mana orang yang berilmu, tahu ilmu sampai dalam, sampai paham hakikat ilmu itu kemuliaan seperti apa. Dia bilang, kita nih orang-orang yang berilmu bersama kalian para habaib, illa mithla zir, kecuali seperti apa? Seperti tempayan, seperti gentong yang besar katanya. Kita ini gentong, kita ini tempayan, tempat yang namanya air disimpan di situ. Wazir la yaskil bi'r, yang namanya tempayan, yang namanya gentong gak bisa mengairi sumur. Kalian ini diibaratkan sumur yang mengeluarkan air, yang diambil dari sumur, air disimpan ke gentong, disimpan di tempayan. Kita ini diibaratkan tempayan, dapat air dari sumur. Masa yang namanya tempayan datang ke sumur, ngairin sumur? Terbalik. Khatirukum antum ma'ana, hatimu wahai para habaib bersama kita. Tapi lihat, seorang ayah Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, dia tahu ini orang alim, bukan alim sembarangan, tapi orang yang memiliki fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengetahui kemuliaan para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, faqala lahu al-Walid Abdurrahman, kata Habib Umar lalu menjawab ucapan Syekh Abdurrahman tersebut, saya punya ayahanda, dengan ucapannya, la bal antum min ahlil fadl alladzina yultamasu minhumud du'a. Tidak wahai Syekh, akan tetapi kalianlah adalah orang-orang yang memiliki anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana anugerah tersebut harus dimintai dari mereka yang memilikinya, yaitu permohonan doa. Allah simpan kepada diri kalian ilmu, itu adalah fadl, anugerah. Maka kami yang tahu itu anugerah dari Allah, minta doa dari kalian. Maka apa jawaban daripada Syekh Abdurrahman ini? Beliau
berkata kepada ayahanda Habib Umar tentang putranya yang buta ini. Faqala Syekh Abdurrahman, inna Umar kufa basaruhu adh-dhahir. Sesungguhnya Umar ini, si kecil ini, memang kehilangan penglihatannya yang zahir. Matanya buta, ya, wan fatahat basiratuh. Akan tetapi kata Syekh Abdurrahman, biarpun penglihatannya nggak bisa lihat yang zahir, mata batinnya sudah terbuka, mata hatinya bisa melihat. Dan bukan cuma bisa melihat mata batinnya, wastanara qalbuh, hati daripada si kecil ini yang buta mata zahirnya memiliki hati yang memancar, bercahaya, menyinari sekelilingnya. Dia tahu ini Syekh Abdurrahman bakal seperti apa ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka mendengar cerita tersebut langsung dari lisan Habib Umar, ini Syekh Salim langsung berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari kecil antum sudah diketahui kemuliaannya Habib Umar. Ya, langsung kata Syekh Salim, wa ghabattu biyadih, langsung saya genggam tangannya Habib Umar. Wa qultu lahu, seraya saya berkata kepada Habib Umar setelah saya genggam tangannya, kun ma'ana ya sayyidi, jadilah engkau wahai tuanku selalu bersama kami, wahai tuanku. Jangan lepas, dipegang tangannya Habib Umar, selalu bersama kami. Maka apa? Lihat bagaimana seorang muhibbin yang tahu di hadapannya ini seorang wali min auliyaillah, seorang yang mendapatkan keberkahan, seorang yang sudah diketahui oleh orang-orang alim bahwasanya ini orang mata batinnya bisa melihat dan hatinya itu bersinar. Ketika diminta agar selalu bersama muhibbinnya, apa ucapan Habib Umar? Nahnu wa antum silah muttasilah. Kita bersama kalian itu diibaratkan ada hubungan yang menyambung. Wa man fa'ala minna aw minkum syai'an fi sahibih fajaza'uhu wa 'uqubatuhu takunu makhsusah fi ra'sih. Maka barang siapa yang berbuat dari golongan kami atau dari golongan kalian sesuatu pada temannya yang sudah ada kesepakatan antara kita berdua ini, maka balasannya teguran dari Allah, siksanya langsung dikhususkan kepada kepala yang berbuat perbuatan tersebut. Qala Syekh Salim, setelah kesepakatan antara Syekh Salim dengan Habib Umar bin Abdurrahman seperti itu, maka beliau bercerita, thumma, kemudian ittafaqa anna ba'da ashabina adha ba'da man yaludu Sayyidina Umar bin ahlih. Kebetulan terjadi, benar kejadian, sebagian daripada sahabat-sahabat kami itu mereka ada yang berani menyakiti, bukan Habib Umar, tapi sebagian orang yang berlindung dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas daripada keluarganya Habib Umar. Dia menyakiti salah satu yang mana mereka ini termasuk keluarganya Habib Umar. Orang-orang yang meminta perlindungan kepada Habib Umar, orang-orang yang meminta pertolongan kepada Habib Umar. Sedangkan sudah ada kesepakatan, kata Habib Umar, siapa yang berbuat di antara kita kepada sahabatnya, maka nanti tegurannya, siksaannya langsung khusus di kepalanya. Maka apa yang terjadi? Kata Syekh Salim, ketika orang sahabat kita menyakiti daripada orang-orangnya Habib Umar, faqala Sayyidina Umar, khallu, biarin aja, biarin, jangan dibalas, biarin. Kenapa? Fa inna musibatahu sawfa tusibuhu, karena sesungguhnya musibah pasti cepat atau lambat akan menimpa kepada dirinya. Maka benar ucapan tersebut, fa asabathu sil'ah fi rijlih. Maka langsung itu orang yang berbuat seperti itu kepada keluarganya Habib Umar,
langsung tertimpa yang namanya kejadian, yang mana kejadian tersebut membuat luka robek yang membelah kulit di kakinya. Fakanat sababu halaki, yang mana luka tersebut yang menyebabkan kematiannya. Akhirnya Syekh Salim berkata, wa qad qultu lahu lama asabathu, sungguh saya sudah berkata kepada orang tersebut ketika dia tertimpa sakit itu, wa arada an yaqiyaha bin nar, yang mana waktu itu orang yang terkena sakit tersebut yang lobek kulitnya mau disetrika dengan api. Zaman dulu namanya kai. Kai itu adalah apabila ada luka, maka ingin luka itu menjadi kering cepat harus disetrika langsung dengan api. Kata ini Syekh Salim, khalliha wala taqwiha, jangan, biarin aja, nggak usah disetrika. Ngapain? Fa inna hadhihi bisababi ma'adaita Sayyid Umar, karena ini adalah sebab kalian telah menyakiti hatinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam, yaitu menyakiti anak cucunya. Wa qad qaddima laka dzalik, dan sungguh siksanya sudah didulukan kepada engkau di dunia. Fahaba, ternyata udah dinasihatin kata Syekh Salim seperti dibiarin aja. Dia enggak, dia malah enggan, tetap dia pengen apa? Ila an yakwiyaha. Akhirnya dia tetap itu yang namanya luka disetrika dengan setrikaan yang panas dari api. Fataharrakat alaih wa akhadathu. Akhirnya benar orang tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit yang mana dia paksakan untuk sembuh, bukannya menyembuhkan, tetapi yang menyebabkan kematian orang tersebut. Maka beliau Habib Ali bin Hasan Al-Attas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamanallahul karim bilutfihil amim an adiyati awliya'ih. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dengan kelembutannya yang begitu menyeluruh dari menyakiti para wali-walinya Allah. Dilindungi jangan sampai berurusan dengan para aulia Allah, jangan sampai menyakiti para aulia Allah. Wal i'tirad ala man ijtabahu min asfiyaihi wa ahibbaih, bahkan jangan sampai kita juga berbuat kurang ajar kepada orang-orang yang mana dipilih oleh para aulia Allah daripada para kekasih-kekasihnya. Jangan sampai berurusan dengan aulia Allah, jangan juga berurusan dengan orang-orang yang dekat, yang dipilih, yang dicintai oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fala taqata li harbihil maw'ud fi idaihi wa inbaihi. Karena kita enggak punya kemampuan untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak sanggup berurusan dengan Allah disebabkan kita menyakiti kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena ada yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berani kurang ajar pada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang berani memerangi, siapa yang berani menyakiti seorang waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka izinkan aku Allah Subhanahu wa taala berperang dengan orang yang berani menyakiti kekasihku, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama langsung daripada ilmu yang murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kaum orang-orang saleh keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa diberikan taufik hidayah, bisa mencintai para aulia Allah, mencintai orang-orang saleh, dijaga kita semua, keturunan kita, orang-orang yang kita sayangi agar tidak menyakiti para aulia Allah, dijaga kita semua dari menyakiti orang-orang yang dekat dan dicintai oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Ya Rabbana ta'afna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala
فضلا وجودا منال باتسام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تأسيس ربي والحمد لله بالبدء والحمد لله بالبدء والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibicarain sebetulnya udah cukup. Intinya kita kalau mati yang balik ruh kita. Yang balik apa? Ruh kita. Jasad kita bakal jadi bangke. Nah, ruh ini bisa hitam kata Habib Salim bin Jindan. Roh ini bisa hitam. Hitamnya pakai apa? Dosa. Kesalahan. Itu si roh bisa hitam. Jadi kalau si roh itu hitam dicabutnya susah. Makanya kalau lihat orang Cina mati udah kayak ayam dipotong. Glebek begitu. Dia nggak ada iman. Makanya kita diajarin biar kita punya iman. Kita dididik biar kita punya iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Iman kepada siapa? Kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Nah karenanya kita tidak bakalan kenal sama yang namanya Allah, sama yang namanya Nabi kecuali ngikutin ajaran orang-orang saleh. Seperti tadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau kita sama walinya Allah aja kita harus beradab, bagaimana sama Allah? Bagaimana sama Nabi kita Maulana Muhammad? Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala agar kita ini cinta sama mereka. Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Ala auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aulia Allah itu tidak punya sedih. Dia enggak punya harta, enggak punya bande, dia enggak nangis. Enggak, tapi dia sedih kalau satu detik dia enggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Walinya Allah tuh kalau kita terbalik. Enggak ada duit nangis. Tahu enggak? Nggak ada kerjaan nangis. Tapi kalau aulia Allah satu detik aja dia nggak ingat sama Allah dia nangis. Bahkan nangisnya kayak anak kecil nggak dikasih mainan, gerung-gerung. Itu aulia Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia tidak diberikan rasa takut. Kalau kita takut sama mati. Takut gak ente mati? Takut. Kenapa? Dosanya banyak. Udah siap ketemu Israel. Ngancung tangannya di sini yang udah siap. Nggak ada yang siap. Tapi aulia Allah dia siap. Karena itu yang ditunggu-tungguin. Dengan cara kematian dia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya orang mau ketemu Rasulullah kalau nggak mati nggak bisa ketemu Rasulullah. Mau ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mau ketemu Faqih Muqaddam, mau ketemu abaknya, kakeknya, nggak bisa kalau nggak mati. Cuman berani nggak? Syarat satu-satunya mau ketemu Rasulullah mesti yang namanya kematian. Syarat udah itu mutlak. Mau dipengen nggak dipengen, mau dipikirin nggak dipikirin, bagian dari hidup.
Cepat apa lambat dia pasti datang. Pasti datang. CSNT itu. Jangan ente pikirin jodoh mulu. Ada rizki, datangnya dari siapa? Allah. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Makanya ente kalang kabut, bagaimana cari duit? Ada yang dagang, ada yang bisnis, ada tetek bengek segala rupa. Apalagi? Udah itu jodoh. Wah, lihat di telepon ente, foto dia semua. Saking sayang-sayangnya ente sama dia. Tapi ente nggak pikirin yang ngatuk nih. Ente nggak. Apaan? Kalau udah dapat duit, udah dapat jodoh, tinggal dapat apa? Mati. Yang belum. Emang ente nggak pikirin? Itu yang terakhir. Karena Allah udah bilang apa? Kullu nafsin, tiap yang bernapas pasti bakal mati. Pasti kata Allah. Kita ini kayak orang kontrak. Enggak? Kalau orang kontrak tuh ada yang 2 bulan, ada yang setahun, ada yang 3 bulan, ada 5 tahun, tergantung dia mau kontraknya berapa tahun. Kita juga begitu di dunia. Kita ini udah ditulis, ada yang 70 tahun kontrakannya. Udah waktunya habis, udah balik loh. Nggak pakai tawar menawar lagi. Wa iza jaa ajaluha wala yastaqdimun wala yastakhirun. Nggak bisa diundur-undur. Kalau lagi datangnya kematian, nggak bisa diundur-undur. Ontar aja ya malaikat. Anda lagi kemek dulu, nggak bisa. Mau lagi makan dulu, nggak bisa. Mut, waktunya mati, nggak ada urusan. Hati ini lagi pegang apaan? Lagi pegang emas intan berlian. Saking girang-girangnya jantungan mati. Girang nih, mati. Girang. Ada yang begitu. Jadi yang mesti kita persiapin itu apa? Ruh kita. Di badan kita ada ruh kita. Ruh itu kata Habib Salim bisa kotor. Kotor. Nah kalau kita jauh sama majelis taklim 3 hari aja tadi. Ya, 3 hari jauh sama majelis taklim, jauh 3 hari sama majelis taklim, jauh sama ulama 3 hari, langsung beribad. Pikiran kacau. Udah, si nafsu ngajakin macam-macam. Pasti dah. Ngajakin dah. Error dah otakmu. Dibikin macam-macam sama dia. Bagaimana caranya supaya ente jauh sama Habibana Maulana Muhammad? Akhirnya apa? Ruhnya kotor. Yang ente mesti jagain di dunia ini, bagaimana ruh ini menjadi bersih sehingga keluarnya itu pun seperti rambut ente ditarik satu tek itu habis sudah. Enak kalau gitu. Itu juga sakit. Nah, ambil nih rambut ente atau di kepala tek. Itu paling lembut-lembutnya dicabut nyawa begitu doang. Juga sakit itu. Sakit itu juga. Kata siapa yang gak sakit? Mau tahu? Cobain ntar. Masing-masing bakal cobain. Nah supaya lembut dicabutnya bagaimana? Supaya lembut dicabutnya jangan jauh nih sama bacaan-bacaan salafun saleh. Bukan bacaan Habib Hasan bin Ja'far. Saya menerusin njit saya. Saya nerusin apa yang dibawa sama guru saya. Supaya bacaan-bacaan ini besok bisa bikin antum semua matinya husnul. Matinya husnul khatimah. Kalau matinya husnul khatimah gimana? Ente pengen datang kematian, ini Habib-Habib yang tadi ente bacain tuh, ulama-ulama yang ente bacain, dia datang hibur antum. Hibur antum. Karena ar-ruh junudun mujannadah. Ruh berkelompok. Kalau kelompoknya itu disebut-sebut, maka datang. Sekarang ente
Pernah ngerasain punya geng nggak? Punya kelompok nggak? Coba kelompok ente bikin acara, pasti si Anu bikin acara, pada datang. Ataupun tuh kelompok lagi dijahatin orang, semua kumpul. Yang ngerasa kelompoknya, yang ngerasa gengnya. Begitu pula orang sering-sering nyebut para wali, maka semua para wali di waktu ingin wafatnya akan datang kepada dia. Ajarkan kalimat la ilaha. Enak gak? Yang ngajarin aulia, yang ngajarin orang soleh, yang ngajarin Nabi kita Maulana Muhammad. Makanya saya sering kasih antum, jangan bosan-bosan baca selawat. Biar dikala sakaratul maut, yang datang bukan lagi aulia, yang datang Nabi besar Maulana Muhammad. Tapi kita mesti baik sangka sama cerita tadi Habib Umar, baik sangka. Lebih dari itu kita mesti yakin keramat aulia Allah. Lebih dari itu kita mesti yakin walinya Allah, dia nggak dikasih rasa takut dan dia nggak dikasih rasa sedih. Kalau kita dikasih rasa takut, siapa yang nggak takut mati? Siapa? Orang-orang yang nggak dikasih rasa takut mati, orang-orang yang mana hatinya dikasih keyakinan. Keyakinan sama siapa? Sama Allah Subhanahu. Sehingga apa? Sebelum dia meninggal dia udah ketemu sama aulia Allah Subhanahu wa taala. Kayak Umi Fatmah. Ya, ana cerita sedikit nih. Umi Fatmah waliyah, Umi nu wali. Sebelum meninggal dia berapa hari dia bilang, San, tadi datang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak lama dia ngomong lagi, datang lagi. Umi ngimpi apa-apa? Enggak, beneran. Terus dia nangis, gue bakal mati nih gitu ya. Enggak, Umi enggak mati. Umi hidup karena Allah udah bilang apa? Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Orang-orang yang mana di dalam hatinya ada Allah, dikasih rizki, dia hidup. Dia bisa lihat tuh datuk-datuknya pada datang. Kenapa? Karena di masa dia muda nggak pernah tinggal baca Ratibul Atas, makanya datang Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Dan kalau bikin kebuli di Empang Bogor, dia selalu baca managibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya di kamarnya cuma foto Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bilang, kenapa Umi pasang ini? Kalau saya tiap masa kebuli, saya selalu Fatihah sama. Makanya yang datang di waktu pengen kewafatannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi aulia itu benar-benar kalau disebutin namanya di masa hidup, nanti dikala dia waktu pengen balik ke rahmatullah dia datang. Karena itu masa tegang. Kenapa? Iblis bisa berubah jadi orang tuanya, jadi ibunya, jadi abahnya, jadi orang-orang yang dia demen, istrinya, anaknya, siapapun, ajarin dia supaya lepasin kalimat la ilaha. Tapi kalau orang-orang yang cinta sama aulia Allah, tuh para aulia gebahin tuh iblis, tuh setan. Aulia itu suruh ucapkan kalimat la ilaha. Sekarang tinggal kita buktiin nama ruh kita. Besok ruh kita ini siapa yang datang di waktu ajal kita mau balik? Apakah yang datang John Lennon? Siapa yang ente gemarin di alam dunia ini? Itu yang bakal datang nama ente. Tapi kalau ente gemar, ente cinta, mahabbah sama para wali Allah, apalagi sama junjungan Nabi besar Maulana Muhammad, nescaya yang datang, yang ada di gambaran hati ente. Tentulah harapan kita yang didatang adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Makanya saya ingat dari managib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dikala beliau ingin wafat, dia bilang kepada anaknya, ya Muhsin,
khudh ridai, wahai Muhsin, ambilkan sorbanku, bahwa di depanku sudah ada baginda suci Maulana Muhammad. Setelah diambilin sorbannya, Jid Abdullah ucapkan la ilaha illallah. Dia dijemput datuknya Nabi besar Maulana Muhammad. Itu Habib keramat empang, aulia. Nah, kita ini udah jangan main-main macem-macem deh. Cukup cinta aja. Makanya kita baca apa? Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amidna fi wal mu'afati fi dunya ya Rasul. Terakhir persiapan kita jangan macam-macam, udah ikutin aja, udah ikutin orang dulu, ya. Cinta sama salafun saleh, baca tuh ratibnya, baca tuh maulidnya, baca tuh bacaan-bacaan kayak tadi tuh orang-orang saleh bacain. Supaya apa sih? Memang kita nggak ngerti apa yang dimaksud Habib Umar. Tapi kalau kita cinta sama Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, besok kita meninggal didatengin sama Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Kita nggak ngerti bacaan bahasa Arab nih, kecuali Ustadz Muhyiddin, Ustadz Ma'alim Nurem ngerti. Kita mah taunya amin ya Allah, ngerti kagak? Enggak, untung ada artinya, diartiin. Kalau kagak, amin ya Allah doang. Tahu nggak? Tapi apa? Cinta kita. Kenapa? Karena di dalam bacaan-bacaan ini adalah bacaannya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente aja demen sama Michael Jackson, sama apa lagi lagu Metallica, sampai begini-begini, tahu nggak? Sampai goyang-goyang, benar nggak? Apalagi Sohibul Dangdut, wah, sampai ngeplay, seperti joget, macem-macem musik ente bisa demen. Masa ente nggak demen selawat sama Nabi Muhammad yang bakal nyelamatin ruh ente besok, yang bakal nyayangin ente besok di hari kiamat. Ingat, nggak ada tuh orang tua kita nemenin kita di kuburan sendirian. Uminya nggak ada, umi aneh aja sendirian. Sesayang-sayangnya sama aneh mau umi, aneh nggak nemenin umi aneh di kuburan. Sesayang-sayangnya ente sama umi, nggak bisa ente nemenin di kuburan. Masuk, ini mau? Kan tanya ente sayang nggak mau umi? Aneh tanya sayang nggak mau umi ente? Sama umi ente saya nggak? Asli? Bohong ente. Buktinya dia dikubur ente gak ikut masuk, tiduran di bawah. Tandanya apa? Cuman sampai situ sayang ente. Selanjutnya ente doain, Allahumma gfir laha warhamha wa afiha. Doa. Nah, sekarang ente bisa doain umi ente. Yang doain ente siapa? Yang doain ente siapa kalau bukan diri ente sendiri? Makanya Ustadz Muhyiddin bilang tadi, paksain jasad ente datang ke majelis begini. Lawan tuh hawa nafsu malas, lawan tuh hawa nafsu yang kagak di dalam hati, bikin otak ente macem-macem aja. Mau hidup semacam aja, hidup semacam. Astagfirullahaladzim. Mau apaan lagi sih? Udah pada tua, mau kayak gila lu. Apaan yang lu belum cobain? Semua udah dicobain. Udah dicobain. Apa? Yang baik udah Habib ajakin sini sono tuh gak lupa. Yang jelek nggak usah dikate, pinteran dia. Lah iya pinteran dia. Apa yang mau dibuka mana atu-atu? Jeleknya apa? Nggak usah, nggak baik. Ente yang tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang aneh tanya sama ente, ente mau balik bawa apa? Itu mau bawa mobil Mercedes-Benz, nggak muat di kuburan. Mau bawa emas kamar, ada emas Jawa, nggak bakalan juga.
Dibawa ke dalam kuburmu untuk emasnya sekamar, berliannya sekamar, nggak bakalan dibawa. Apa yang dibawa? Ilmu guru nih, yang tadi dia omongin sama Ustadz Muhyiddin. Ilmu apa? La ilaha. Oleh karena itu terakhir, mari sama-sama saya diijazahkan ini sama Habib Muhammad, muridnya Habib Abu Bakar Gresik. Habib Muhammad itu dari kecil sama Habib Abu Bakar. Habib Muhammad siapa ya? Nah, Habib Muhammad bin Syahab ya. Ini bacaan kalau ente baca setiap hari habis sholat, apalagi habis majelis taklim, habis sholat, khususnya kalau ente mau tidur. Kalau ente baca ini udah anak kasih selembarannya tiap ini ya. Ente baca ini, pengen tidur, kalau ente mati ente husnul khatimah. Dan bahkan kalau ente lazimin, meninggalnya ente nggak kerasa sakit. Berkahnya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Mari sama-sama galar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qablih, la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkuru بكل اللسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولأولادنا ولأحبابنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Ini boleh ente kasih, ente punya umi, ente punya abah, suruh payah baca. Pokoknya ente punya umi yang umurnya udah 50, abaknya umurnya 50, kasih ya. Biar apa beb? Biar matinya husnul khatimah. Terus aneh dia baca, apalagi ente umur nggak muda nggak tua, tahu nggak? Tahu-tahu ente kepleset, duk qaid, nggak ada yang tahu, paham nggak? Makanya tiap-tiap bangun tidur, ama mau tidur, jangan lepas baca ini, la ilaha illallah al-mawjudun fi kulli zaman ya. Udah, kira-kira itu yang saya sampaikan, nggak banyak-banyak. Mari kita bacakan Fatihah untuk ibunya Lutfi. Siapa namanya ya? Ali, mana Ali? Namanya Maimunah binti. Ternyasar kalau pada bintinya. Hah? Pokoknya Maimunah ibunya Lutfi.
sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kita doain agar Allah kasih yang terbaik. Wa ala manna wa sahibul burdah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam siril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir, kita semuanya yang hadir pada malam hari ini minta kepada Allah, pertama, biar Allah kasih ketenangan batin kita semuanya, ketenangan batin kedua orang tua kita, ketenangan batin keluarga kita, dan Allah berikan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi yang belum kawin, mudah-mudahan Allah Ta'ala redamkan itu hawa nafsunya, dijadiin orang-orang yang saleh, dideketin sama Nabi Muhammad bijahi hadratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, Allahu akbar.